शिव सैना वालिਆਂ ने कहा सी भी ये समागम नहीं होने देना ते प्रशासन ਨੂੰ ਕੋਈ चिट्ठी ਦਿੱਤੀ है। मेरी प्रशासन ਨੂੰ एक अपील है भी ਤੁਸੀਂ ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। मैं प्रशासन को अपील करदा भी तुसीं एक राखवां कोटा रख लो भी असीं इन्हां बंदियां नूं सिक्योरिटी देण लई एक भर्ती वखरी शुरू कर दिओ, क्योंकि इन्हां सिक्योरिटी लैण लई कदी अपने बंदियां दे आप गोली मराउणी हुंदी है, कदी पुठे सीधे बयान दे के सिखां को जुत्तियां खाणियां हुंदियां। एक पासे कहते भी देखो जी गुरु साडा गुरु है, एक पासे कहते असीं गुरुद्वारे जाने हाँ, एक पासे कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे असीं भी उन्होंने गुरु मानते हो असीं भी पैरोकार हाँ। फिर दूजे पासे जिहड़ा गुरु का हुक्म है भी खंडे बाटे की पौल छकनी है, उस समागम का विरोध करन दा की अर्थ बनता भी अमरतपाल सिंह ने तत्तियां गल्लां करके लोगों के पुत मरा देने ने। मैं उन्हां मावां दे कि आने वाले समय च तुहानूं बयान दिखावांगे सुणावांगे जिहड़ियां कहंदियां भी साडा पुत कौम लई किसी भी लेखे ला दो, उहदा बंद बंद कट्टिया जावे, सानूं परवाह नहीं, पर आ जिहड़ा नशे दा कोड़ है इस तों बचा दिओ। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु सच्चे पातशाह साहिब की हजूरी जुड़ बैठे हाँ। गुरु वालों बख्शी फतेह प्रवान करो, गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैनू अज इत्थे आके पता लग्या, मैं खबरां खुबरां घट वेना भी शिव सैना वालियां ने कहा सी भी ये समागम नहीं होने देना ते प्रशासन को कोई चिट्ठी दी है। मेरी प्रशासन को एक अपील है भी तुसीं ना इन्हां नूं रोकिया ना करो, तुसीं आउण दिया करो। ये इत्थे आउणगे ते असीं बिठा के नाम बाणी पढ़ावांगे इन्हां नूं, क्योंकि क्योंकि असल दे विच इन्हां नूं मत उस तरीके नाल आउणी है। जे इत्थे आउणगे कोई गुरु की गल सुणनगे तो हो सकदा समात महाराज सच्चे पातशाह बख्श देण। उदां इन्हां दा काम ही ये है भी पहलां काल दे देनी, बाद इन्हां ने कहना भी सानूं धमकी आ गई किसी पासियों, वो भी पता नहीं कौन इन्हां दा बंदा आप ही काल कर दिंदा ते फिर इन्हां कहना सानूं सिक्योरिटी दे दिओ। वो जे सरकारी सिक्योरिटी लैनी है तो मैं प्रशासन नूं अपील करदा भी तुसीं एक राखवां कोटा रख लो भी असीं इन्हां बंदियां नूं सिक्योरिटी देण लई एक भर्ती वखरी शुरू कर दिओ, क्योंकि इन्हां सिक्योरिटी लैण लई कदी अपने बंदियां दे आप गोली मराउणी हुंदी है, कदी पुठे सीधे बयान दे के सिखां को जुत्तियां खाणियां हुंदियां। सो इहदे नाल चंगा है भी तुसीं एक कोटा हुकूमत नाल गल कर लो, पक्का ऐलान करके रख दिओ भी भाई ये शिव सैना जिहड़ी इन्हां ने ते शिव जी दा नाम बदनाम कर दिता। मैनूं समझ नहीं आउंदी भी अपने देवी देवतियां दे नां ते सैना बना के ते काम करने ने डरपोकां वाले कैरां वाले। ये कहंदे भी समागम रोकना है। मैं नौजवानों नूं मैनूं पता नहीं सी भी इत्थे अमर संचार होना है, ते जदों मैं आण के पुछया भी प्रोग्राम वो कहंदे अमर संचार दे संबंध च है, ते मैं इन्हां नूं कहा भी इन्हां नूं रोकना। एक पासे कहंदे भी देखो जी गुरु साडा गुरु है, एक पासे कहंदे असीं गुरुद्वारे जाने हाँ, एक पासे कहंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे असीं भी उन्होंने गुरु मानते हो असीं भी पैरोकार हाँ। फिर दूजे पासे जिहड़ा गुरु का हुक्म है भी खंडे बाटे की पौल छकनी है, उस समागम का विरोध करन दा इन्हां दा की अर्थ बनदा है। सो इस करके ये जिहड़े मंग पत्र आ तुसीं लै लिया करो, पर मंग पत्र के नाल नाल तुसीं पुलिस वालिआं नूं मैं कहना भी इन्हां नूं क्या करो भी कोई गल नहीं, तुसीं भी जाओ समागम च ते जिहो जी तृष्णा लैके आउणगे, जे ते मन च तृष्णा है विचार चर्चा दी ते इत्थे बैठ के विचार हो जू। जे मन च तृष्णा है भी किसी ने मौर दत्ते कराउणे ते करवा लवे आण के, मतलब असीं किहड़ा गाड़ियों हत्थां चूड़ियां पाईआं। मैनू बहुत हिंदू नौजवानों के फोन आए है, मैनू बहुत हिंदू नौजवानों के फोन आया भी वीर जी ये जिहड़े शिव सैना वाले है ना, इन्होंने हिंदू ना समझिया करो, ये साड़ा नाम बदनाम करते हैं। तो वो कहते भी तुसीं इन्हां नूं कुछ नहीं कहना, असीं आप इन्हां दा इलाज करांगे। सो चंगी गल है, कौमां नूं अपने च आईयां ऐसियां चवलां दा विरोध करना चाहिए। सो इस करके अगे तो जे किते भी प्रशासन सुनदा है भी जे किते भी तुहानूं कोई कहे भी साडे समागम का विरोध करना है किसी ने, तो तुसीं उन्हां नूं रोकना बिल्कुल नहीं गा। वो आउण जे ते उन्हां नूं महाराज ने समात बख्शणी होई ते इत्थे बिठा के उन्हां नूं नाम बाणी पढ़ावांगे, नाम नाल जोड़ांगे, वाहिगुरू वाहिगुरू करावांगे। ते जे कोई होर उन्हां दा इरादा हो वो भी इच्छा पूरी करदा है, क्योंकि महाराज दे हजूरी च आउणा है
ਜਿਹੋ ਜੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹੋ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁੱਕਦਾ 4। ਤੇ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਦੀ ਮੌਤ, ਧਰਮੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਬਗੈਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਮੌਤ ਵੀ ਐਸੀ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਕੌਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋੜ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਸੜਨ, ਪਰ ਪਰਵਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਨੀਆਂ ਖੋਹਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਕੇ, ਡਰੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਬਗੈਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਮਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਜੇ ਮਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੀ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੌਮ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੀਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜੀਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਾਤ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਜੋ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਧੜਕਦਾ ਕਲੇਜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ, ਹੱਸ ਪਿਆ, ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਈਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਮਣ ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਪੀਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਪੇਟ ਨਾ ਲਵਾ ਲੇ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਣੀਏ ਜਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੌਮ 'ਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਦੇ ਜੋ? ਸੋ ਜੇ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫੰਡੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਨਵਾ ਲੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਈ ਕੋ ਮਨਾ ਲੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਸੰਤ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਫੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ, ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੈਂਟਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ ਥੱਲਿਓਂ, ਕਦੀ ਭੀੜੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੂਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਕੱਲ ਕੁਛ ਪਰਸੋਂ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਚੁਣਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਸ ਕਤਲ ਫਰਾਈ ਫਿਰਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਜੋ, ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। 100 ਬਹਾਨੇ ਘੜੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਿਨਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਚਨਾਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 5 ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਅੱਗੇ 5 ਪੈਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤ ਦਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਲਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 5 ਪੈਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਰਬੰਸ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਧ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਲਣ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿਤੇ ਕੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਜੋ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਫਟਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟੇ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਦਿਖਾਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦਿਖਾਵਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੋਣ, ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਗੋਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ?
ਬਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਬਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਇਹ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਪਾਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਏ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇਹ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਿੰਗ ਬਲਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਰਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸੁਧਰੀਏ, ਸੁਧਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਜ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਜ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸੇ ਬਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ, ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਸ ਤਲੀ ਦੇ ਧਰ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭੜਕਾਉਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕਣ, ਭੜਕ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੋਧਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾੜ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਭੜਕਾਹਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਘਰੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 100 ਬਹਾਨੇ ਕੱਢ ਲਓ, 100 ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, 100 ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, 100 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਕਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਲੜ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਤਰਕ ਸੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਦਣ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦਣ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਵੇਖੀਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਾਇਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੀਏ, ਫਾਇਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਰਕ ਕੀ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਧੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਧੂਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।